परंपरा यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैकशरणाय अस्मद्गुरोर्भगवतोऽसदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्वमादापयभट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्क्षमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरं योगीन्द्रं कुलकेश्चन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगजगदाचार्य सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनक्कोलेशदेवा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं गुणत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरसे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कविवैरदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामनसोनवे यत्कल्पलक्षाणां सलभस्वेदरः सदा श्रीकृष्णपादपादाद्य नमामि सरसा सदा यत्पादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः सत्यद्विसारजनकं स्मृतबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्गिरपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्मसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवास श्रीशैलेशदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकादेवावेदरहस्यजातं श्रीगौतमद्वैतमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं मुरेवर्यमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवदे श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः सर्वान्तमिश्रजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषट्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநாடன் நந்தகுருவோரன் மறுவினியவன் பொருளென்றும் மறுமலைகள் அந்தாபிசெய்தார் படியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்புருவோர் பேணும் இனத்தாரே எல்லார் இறைஞ்சேந்தனத்தாலும் வேதங்குறைவிலேன் எந்தை சுடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்து ராமானுசமுந்தர் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடுகோபன் செந்தமிழ் வயதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா காந்திகளம் சோலை மதலரங்கள் வன்புகள் மேலாண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் உண்டு என்ற முதல் தாய் செடுகோபன் மொயம்பாள் வளர்த்தாய் ராமானுஷம் மிக்கவரே நிலையும் நெய்யாமயர் நிலையும் நத்து நிறையும் தடையாகி தொக்கையிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையிருப்போம் யாழனை செய்வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण భాగవత గోష్ఠికి దాసోహం క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేయడం ఇష్టం లేక కొంచెం ముందుకు జరిపాం కొంచెం అసౌకర్యానికి అన్యదా భావించవద్దు ఒక 45 minutes మనం క్లాస్ చెప్పుకుంటాం నమ్మాళ్ళ వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధం 6వ పది 10 వ్యాఖ్యానాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాము. ఎన్ని కారణాలు చెప్పారో నంబిళ్ళయ్య గారు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి చాలా చక్కగా అందిస్తూ ఎన్ని విశేషాలు ఒక సముద్రంలో ఉంది చెప్పాను కదండి, చాలా విశేషాలు. అందులో ఆయన ఏమంటారంటే ఆవిడ ఎందుకు నిన్ను విడిచి ఉండలేను అని అంది అంటే దానికి కారణాలు 2-3 ఉన్నాయండి. ఒకటేమో ఆవిడ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తన పుట్టింటి పువ్వు యొక్క సౌకుమార్యాన్ని కూడా మర్చిపోయి అంత భోగ్యస్థానం ఆయన హృదయవాసం అనేటువంటిది ఒకటి.
రెండవది ఆ ప్రేమతత్వం అలాంటిది, విడిస్తే మనము ఉండలేము అనేటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని చెప్పడము అనేటువంటిది ఒక విషయంగా చెప్పారు. మూడవది, జీవుడికి ఇంత లోకాన్ని నడిపేటువంటి ఆవిడ కూడా ప్రతిరూపంగా ప్రమాణం అని, ఆవిడ కనుసైగల చేతనే లోకాన్ని నడపగలిగినటువంటి శక్తి గల ఆవిడ కూడా ఆయన్ని వదిలి ఉండలేను అండంలో ఆ ప్రేమతత్వం, చేతి వైభవం మనం వారిద్దరూ ఉండగానే సేవించుకోవాలి. ఇన్ని అర్థాలని నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి చాలా చక్కగా ఇందులో అందిస్తున్నారు. అందులో మనం వ్యాఖ్యానంలో 390వ పేజీలోకి వచ్చాము. 390వ పేజీ, అధికారి స్వరూపమావదు, పేరా, సెకండ్ పేరా. అధికారి స్వరూపమావదు అనన్యగతిత్వము ప్రాప్యరుచియం స్వరూప ప్రకాశమం ఎంగర ఇవయ్యిరే. ఏమండి, అధికారి అంటే మనకి ఏంటంటే లక్షణాలు? అధికారి అంటే మనం జీవుడు. జీవుడు పెరుమాళ్ళని శరణాగతి చేయడానికి ఏం అధికారం ఉండాలి? ఒకటి అనన్యగతిత్వం, ఇంకెవ్వరూ దిక్కు లేకుండా ఉండాలి. నేను కాదు ఆకలికి పో అంటే వాళ్ళు ఉన్నారులే అనే భావం ఉండకూడదు. నెంబర్ 1. ప్రాప్య రుచి, నిన్ను ఆశ్రయించడంలో నాకు ఎంత ప్రేమ ఉందో, ఎంత ఇష్టం ఉందో చెప్పలేను అనేటువంటి రుచి ప్రాప్య. స్వరూప ప్రకాశం, మూడోది అసలు మెయిన్ శేషత్వ జ్ఞానం. నాకు నీ పాదాలని నమ్ముకోవడం తప్ప రెండవ దిక్కు లేదు. ఈ పదాలని ఇటు అటు అటు ఇటు ఎన్ని విధాలుగా చెప్పారో చూడండి. అనన్యగతిత్వం అంటే దిక్కు లేకపోవడం. ఆ దిక్కు లేకపోవడం, దేవుడా దిక్కు లేక వచ్చాను అని అయిష్టంతో కాదు. ప్రాప్య రుచి, ఇంకా నీ దగ్గరికి రాకుండా ఉండలేక వచ్చాను అని. స్వరూప ప్రకాశం, ఇది నా ఆత్మకి స్వరూపం. అంటే సిద్ధాంతాన్ని చిన్న చిన్న పదాలతోటి మళ్ళీ 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 స్థూణాకరణ న్యాయం అని అంటారని చెప్పుకున్నాను చూడండి. కర్ర పాతాక కదిపి దృఢంగా అది నిలిచిందా లేదా పరీక్ష చేసినట్టు అర్థమైందా లేదా వీళ్ళకైనా నంబిళ్ళయ్య గారు ఎన్ని రకాలుగానో మనకే అందచేస్తున్నారు అనమాట. అది తిరియక్కళుక్కు ఇప్పుడే ఆశ్రయం కూడమో అన్నీ. ఏమండి, ఇది మనుషులకైనా జంతువులకు కూడా అంటే అదేంటండి? జగత్ ప్రసిద్ధం శ్రీ గజేంద్రవాన్ భగవత్ సమాశ్రయం పండినానాగత్తురైచుబడిகளிலே ఎలిది వైద్యం సల్లియం కేటం పోరానిండ్రోమే ఎంగొం. ఎన్నో చోట్ల మనకి అన్ని ప్రబంధాలలోనూ గజేంద్రుడి యొక్క ఆర్తి మొర ఎన్నో పాసురాల్లో మనకి చెప్పారు కదా. வைப்பன்மனு விளக்காமதியை மாலுக்கை என்ற பொழுதும் கை நீட்டும் యానయ్యై. యానై అంటే గజేంద్రుడు. ఆనాడు పెరుమాళ్ళనే నమ్మినటువంటి గజేంద్రుడు అని ఇవన్నీ ఆళ్వార్ల పాసుర ఖండాలండి. ఇవి మొత్తం మనం చెప్పుకోవడం లేదు, అన్నట్లుగా అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. అంటే ఆళ్వార్లందరూ రిఫర్ చేశారు అని ప్రమాణ వాక్యాలు. உபமதத்தால் வாய் பூசிக்கீழ்த்தாந்தருவி அறையும் உகமதத்தால் ஆர்கழவைக்கால் மிகுமதத்தேன் வெண்ணமலர் கொண்ட விரல் వెంగడవనయ్యే అండు వణంగం కలిరు అని. మనం కాదండి, మనుషులు కాదండి, జంతుకోటి కూడా, ఏనుగులు కూడా, అంటే సర్వ ప్రాణికోటికి ఉపలక్షణం. అన్నీ కూడా వచ్చే తిరువెంగడముడయాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నాయి. స్థలాంతరத்திலே புனத்தினை கிள்ளி, நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் லைன். ஸ்தலாந்தரத்திலே புனத்தினை கிள்ளி புதுவிவை காட்டியின் பொன்னடி வாசக வெந்திருக்கும் வரவர் புதியதுண்டு மஜல் மாலிரம் சோலை ఎందాయ్ என்னும் ఆళ్వాர்களும் అరుళి செய்து வைத்தார்கள். ఇలా ఎంతమంది ఆళ్వార్లు ఈ ఘట్టాన్ని అందంగా మనకి చెప్పారండి. ఇని అవోపాదయాగిలం ఇత్తయ్యం విశ్వసిక్క ఉండావో నమక్కు. ఇన్ని చెప్తుంటే మనం ఎంత నమ్మి ఉండాలండి. మనుషుల్ని కాదు, గజేంద్రుల్ని కూడా, పశుపక్ష్యాదులని కూడా అన్నిటికీ మోక్షాన్ని ఇచ్చిన స్వామి యొక్క నారాయణ పదం అంటే 4 స్వామిత్వ సౌశీల సౌలభ్య వాత్సల్యాది గుణాలు. ఆ పదాన్ని మనం నమ్ముకొని ఉండద్దండి.
இனி ஞானாதிகளால் பூர்ணனான சரண்ய விஷயத்தில் சரணாகதி பல வியாப்த என்னமோபாதி அனுகூல்யாதி விசிஷ்டனான அதிகாரி சரணம் பொக்கால் பல வியாப்தி என்பது அர்த்தத்தை சொல்லுகிறது. அகலகில்லே நிறையும் என் அலன்மேல் மங்கையரும் ஆட்பா எங்கரைத்தாலே తమ్ముడయ్య ఆకించన్యపూర్వకమాగా రెండు తనలో గతి లేకపోవడం రెండవది. పిరాటి గారు పురుషమాగా అమ్మ పక్కన ఉంది అనేటువంటి ధైర్యం. సర్వసులభనాన తిరువేంకటముడయాను. ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఆయన సర్వసులభుడు. అమ్మ పక్కనుంటే ఇంకా ఆయన అసలు మాట్లాడే పనే ఉండదు. ఓకే ఓకే అండవే అన్నమాట. తిరువడిగడిలే విజందు శరణం కుదిరారు. అలాంటి పాదాల మీద మనం ఆశ్రయం కోరుతున్నాము అనేటువంటిది. మళ్ళీ ఇంకో విశేషం, అగలగిల్లే நிறையமென்னாளன்மேல் மங்கை இறை మార్ప నిరపేక్షమై సాపేక్షమై రిక్తం. ఈ ఉపాయం ఆకార భేదత్తాలే. నిరపేక్షం సాపేక్షం అని రెండు పదాలు వేశారండి. నిరపేక్షము అంటే ఇంకా దేని మీద మనం ఆధారపడక్కర్లేదు. సాపేక్షము అంటే ఒక దాని మీద ఆధారపడి ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ మనకి సాపేక్షం అంటే ఏమిటండి? అమ్మ యొక్క పురుషకారం సాపేక్షం. అంటే అమ్మ ఉంటేనే స్వామి రక్షిస్తాడు. అందువల్ల ఆయన సర్వస్వతంత్రుడు కాబట్టి కాదనవచ్చు. అమ్మ రికమెండ్ చేస్తే ఇంకా ఆయన మాట్లాడడానికి లేదు. అగలగిలే నిరపేక్షమాగినపడి ఎంగనే ఎన్నెల్ రుచియై పిరైపిక్కం. ప్రేమని కలిగించి పిరందరిచి వళరైకయ్యం. ఆ రుచిని పెంపొందించి విరోధిగడైపోకయ్యం. మనకు వచ్చేటువంటి విరోధాలను పోగొట్టి ఒక దేశ విజేసి తేరకొండు పోగయ్యం. పరమపదానికి చక్కగా తీసుకుని వెళ్ళి రక్తమాన కైంకర్యత్తై కొళ్ళిగయ్యం ఆగిర ఇవ్వో విడంగడి. ఎన్ని విషయాలు ఎన్ని చేశాడో చూడండి. ఆయన మీ ఇష్టం కలిగించాడు, కలిగించిన ఇష్టాన్ని పెంపొందించాడు, దానివల్ల వచ్చే విరోధాన్ని పోగొట్టాడు, పరమపదంకి తీసుకువెళ్ళాడు, కైంకర్యాన్ని ఇచ్చాడు. ఇంత చైన్ అనమాట. ఇలా వారసగా ఉండేటువంటి కైంకర్యాలు. నిరపేక్షమాగత్త అనే శయ్యం, సహకారం వెండ, ఇవన్నీ పెరుమాళ్ళు చేసేస్తారు. ఆయనకు ఒక సహకారం అక్కల్లా, మనకి సహకారం కావాలి. మనకి అమ్మ పురుషకారం అనే సహకారం కావాలి. సాపేక్షమాన పడి ఎన్నెన్నెల్లి ఎలాగండి? అధికారి సాపేక్షమై మనకి ఆవిడ పురుషకారం లేకపోతే నడవదు. పురుషకార సాపేక్షమై ఇరుక్కయ్యాలే. ఆవిడ ఉంటే ధైర్యం, ఆవిడ చూసుకుంటుందిలే, మనకేం పర్వాలేదులే. ఈ ఉపాయం ఆర్కన్నాలి. ఎవరికండి ఇది? అధికారికి అంటే మనకి. అధికారి సాపేక్షం, అధికారి సాపేక్షమాన ఉపాధి పురుషకార సాపేక్షం. పదాలు కొంచెం అధికారి సాపేక్ష, పురుషకార సాపేక్ష అని రెండు పదాలు వాడారు. ఏమిటి అంటే ఒకళ్ళ సహాయం ఉండాలి. మనకి ఎవరి సహాయం? అమ్మ సహాయం ఉండాలి. అమ్మ సహాయం ఉంటే స్వామి సహాయం చేయను అనలేడు. అది భావం తెలిస్తే చాలు. ఎంగనే నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఇవి అధికారి పూర్వాపరాధం పార్త్. ఆయన వెళ్ళగానే చూస్తాడు, ఇలాగ స్కాన్ చేస్తాడు. ఏ తప్పులు చేశాడు అన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి. அவருடைய சுவாதந்திரத்திய సార్వజ్ఞాతిగளையும் பார்த்து పిற்காலிக்கா ఎన్ని తప్పులు చేశాడో వీణా రక్షించడం అని కాలు ఇలా వెనక్కి వేద్దాం అనుకుంటాడు. అంజాదే, మీరేం భయపడకండరా, నేనున్నాను, ఎన్ని పురుషకారమైన వాళ్ళ సొల్లు వెండుగయ్యాలే. వెంటనే ఆవిడక్కడ ప్రత్యక్షమైపోతుంది. ఆగయ్యాలే అధికారి సాపేక్షమై పురుషకార సాపేక్షమై ఏరెక్కువం. అందువల్ల అధికారి పురుషకారం ఈ మాటలు రెండు మనకి అవసరమే. అంటే మనం ఎంత వాకించన్యం ఉన్న వాళ్ళమైనా, స్వామి ఎంత వాత్సల్య స్వరూపుడైనా, పురుషకార స్వరూపిణి అయిన అమ్మ రికమెండేషన్ ఉంటే ఆ కేసుకు తిరుగు ఉండదు. అయిపోయింది, జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేశారు. అగలగిల్లే நிறையும் ஒரு క్షణ కాలము తెలియ శక్తయ్యలేను, ఒక్క క్షణం కూడా నేను దూరంగా ఉండలేను. ఇప్పుడు சொல்லுகிறவன்టానాడు. ఎవరండి అలా చెప్తున్నాడా? త్రివిధ చేతనత్వం స్వామినియుమాయ్. ఏమండి,
చేతనాలకి ప్రకృతికి కూడా స్వామిని అండి ఆవిడ. అలాంటి ఆవిడ ఆయన వదిలి ఉండలేను అంటోం. ఉభయ విభూతి నాదనక్కుని నియామికి ఆయమాయరెక్కుమవర్గడి. ఉభయ విభూతి నాయకుడిని కూడా తన కను సైగలతో నడిపించగల శక్తి స్వరూపిణి ఆయన విడిచి ఉండలేను అంటోంది. త్రివిధ చేతనర్కం స్వామిని ఎన్న విడక్తిల్ ప్రమాణం అండి. ఆవిడ అందరికీ కూడా స్వామిని మహారాజ్ఞ ప్రమాణం చూసుకోండి. ఈశ్వరీం సర్వభూతానం ఎన్నక్కడగదిరే శ్రీ సూక్తంలో చెప్పినటువంటి మాట. అన్ని భూతాలకి ఆవిడ అధికారిణి, ఈశ్వరి. ఈశ్వరి అంటే ఈశ్వరుడు అంటే శివత్వం అని కాదు, నియమన సామర్థ్యం కలిగిన ఐశ్వర్య సంపద కలిగినది. కమాండింగ్ కెపాసిటీ, అది కంట్రోల్ చేయగలిగినటువంటి శక్తి. అలాగే ఇంకో ప్రమాణం పుం ప్రధానేశ్వరేశ్వరీం ఎంద్ర శ్రీ సూక్తంలోనే వస్తుందండి. ప్రధాన ఈశ్వరి, పెరుమాళ్ళని నడిపేటువంటి ప్రధానురాలు ఆవిడ. ప్రధాన పురుషர்களுக்கு ఈశ్వరన్ నవన్, అది అలాంటి ఆవిడ చేత నడిపింపబడే స్వామి ఆయన. అంటే ఆవిడ శక్తి ఎంత గొప్పదో చూసుకోండి. అవనకి ఇవాళ ఈశ్వరియన్న సొల్లగేయాలి ఏమండి. ఆవిడకు కూడా ఈవిడ ఈశ్వర, ఆయన్ని కూడా నడిపిస్తుందా? ఆగా సర్వర్కున్ నియామికై ఎన్నమిడం సొల్లిత్. మనకి కాదు, ప్రకృతికి కాదు, పెరుమాళ్ళకి కాదు, అందరికీ అమ్మే పురుషకారము. అందులో అసలు రెండవ అభిప్రాయం లేదు. ఇవాళ నియమత్వం ప్రకారం ఏంటండి అమ్మ అంత బాగా చేస్తుందండి. ఎలా చేస్తుందండి? తిరువల చేతనరయ్యం మాత్రం ప్రయుక్తమాగ నియమత్వం. వీళ్ళందరినీ, జీవులందరినీ, బద్ధులు ముక్తులు నిత్యులు అనే జీవులందరినీ కూడా మాతృత్వంతో రక్షిస్తుంది. తల్లి కాబట్టి రక్షిస్తుంది. ఈశ్వరనై ప్రణయత్వ నిబంధనమాగ నియమత్వం. స్వామిని ప్రేమతో తన వశంలోకి తీసుకుంటుంది. ఆ భావాల్లో తేడా, అక్కడ ప్రేమ, ఇక్కడ వాత్సల్యం. మాతృత్వం స్వరూపానుబంధి ప్రణయత్వం కాదా చిత్తమాగయ్యాలే వందేరియా కాదో ఎన్నెల్లా కాదు అండి. ఇవి రెండు సహజ గుణాల వందేది తెచ్చిపెట్టుకుంటుందా? గుణం కాదు. పిల్లలు ఏడుస్తుంటే తల్లి దగ్గరికి తీసుకుంటుంది, ప్రేమ తెచ్చిపెట్టుకుంటుందా? లేదు, సహజంగా లోపల నుంచి ఉప్పొంగుతుంది. అలాగే భర్త వెందు వాళ్ళ బియ్యం కూడా సహజంగా ఉప్పొంగుతుంది. ఎంగనే ఎన్నెల్ ఉపాధి నిత్యమాగయ్యాలే அதுவும் நிச்சயம் ఈశ్వరం సృష్టాదిగళే పండుమెడత్తలం ఇవల్ నియామికై. పరమాత్మ సృష్టి చేసేటప్పుడు కూడా ఎలా చేశాను, బాగా చేశానంటావా అని ఒకసారి ఓ చూపు ఆవిడ వైపు పడేస్తే కళ్ళెగరేస్తుంటా. పర్వాలేదు, బానే ప్రొసీడ్ అని నియామికై ఆయన్ని కూడా నడిపించేంత శక్తి కలిగిన ఆవిడ. యస్యా వీక్షముకంతరంగిత పరాధీనం విదత్తే కిలం. ఎంత చక్కటిగా పూరేసుల యొక్క శ్రీ స్థితిలో చెప్తారన్నమాట. ఆయన యొక్క యద్రూపంగా ప్రమాణం స్థిరచర రచన తారతమ్యే మురారేహే. ఆ కళ్ళు ఇలా ముడిచిందనుకోండి కనుబొమ్మలు, ఏదో సరిగ్గా లేదన్నమాట. అలా అనుకోండి, బాగుందా, సరే అయితే ఆ కనుబొమ్మల కదలికలో తన సృష్టిని కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు స్వామి అని. అవన కటాక్షమడియాగా ఉరుకిటి భటనాయికొండు ఎంత మాట, మంచి మాట. కనుబొమ్మల ఆధారంగా పైకి లేస్తే అంగీకారం, ముడుచుకుంటే సరిగ్గా లేదని అర్థం. సృష్టాదిగడై పన్నం అదువ్యన్ కలనకడే వరే ఘటయితం దైమానమనాహ ఎంద్రం. ఆ దయ ఆయనకి ఎప్పుడు కలుగుతుంది? ఆవిడ చూస్తే. ఆ కలిగితే ఏమిస్తాడు వీళ్ళకి? కాళ్ళు, చెవులో, ముక్కో, ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ ఇవ్వాలి అంటే ఆయన కటాక్షం పరిపూర్ణంగా మన మీద పడాలి. తన దయ అడియాగమన్నా సృష్టింపదెన్నెల్. ఆవిడ దయ వల్ల కదా ఈయన సృష్టి అంతా సాగుతుంది. అవత్తిన్ సెల్లామై పార్త్ సృష్టికెళ్ళే దయ అడియావదు.
చల్లగా చూస్తుందండి. ఆ చూపులతో ఆయన చల్లగా సృష్టిస్తాడు. అంటే మనం ఇవాళ ఇలా ఉన్నాము అంటే ఆ చేతి యొక్క కృపా కటాక్షమే అని అర్థం అన్నమాట. தன் செல்லாமையாலே அவள் கடாட்சம் அழியாக தன் சத்தை உண்டாய் அவள் பிரேரிக்கடையை பிறந்து అద్దయి అడియాగవే ఇవన్ సృష్టిప్పదు. ఎంత క్లియర్గా ఇచ్చేశారు. ఆవిడ ఒక చూపు చూస్తే ఆయన మనసులో కోపాలన్నీ పోయి ఆయన మనస్సు చల్లబడి, ఓహో ఇలా చేయమంటావా, అయితే సరే అలాగే చేస్తాను, అంతే. రిమోట్ అంతా ఆ కళ్ళల్లో ఆ కనుబొమ్మల్లో ఉంటుందన్నమాట. నేమిక్కుమిడத்தில் అశేషాన జగతో విష్ణు పత్ని అన్నం. అది నీడ సూత్రం అని అందులో కొటేషన్ అనమాట. విష్ణు శ్రీరనుపాయని అన్నం సొల్లిగిరపడియే విష్ణు పురాణం. ఆవిడ ఎప్పుడు ఆయన దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి తన స్వరూపం కులయ్యామే ఇరే నియమపదు. ఏ మాత్రం మాతృత్వ శక్తి తగ్గకుండా అలా నడిపిస్తూ ఉంటుంది సృష్టి కార్యక్రమం. ఎంగనే ఎన్నెల్ ప్రభై ప్రభావానకు శేషమాయ నిన్న ఎక్కలై నిరంకొడుకుమా పోలవం. సూర్యుడు కాంతి ఉందండి, సూర్యుడిని బట్టి కాంతి ఉంటుంది. ఆ కాంతి లేకపోతే సూర్యుడికి గొప్పతనమే లేదు. అమ్మ కటాక్షం లేకపోతే తండ్రికి విలువే లేదు. అమ్మతో ఉన్న స్వామి ఆశ్రయనీయుడు. పరిమళం పుష్పత్తుకు శేషమాయ నిండ్రు పెరువిలయ్యా నాకు మా పోలవం. పువ్వు పరిమళం ఉందండి, పరిమళం లేకపోతే ఏదో పువ్వు కనపడుతుంది కానీ పరిమళ విశిష్టమైనటువంటి పువ్వుకున్న ప్రాధాన్యం, పరిమళ వాసన లేని పువ్వు బుధవర్గం లేని పురంబు అని ఏదో చదువుకున్నాం కదండి చిన్నప్పుడు. ఈశ్వరుని స్వాతంత్ర్యం కులయ్యారే పరతంత్రరామ పోరే మరేయుడం మక్కలైతు అనన్యాశేషం ఆయికొండే నిరంకొడుంబడి. అలాగని అన్ని ఆయనకి పరతంత్రురాలయ్యే చేస్తుంది కానీ నేను గొప్ప అని మళ్ళీ అహంకారం ఎక్కడా కనపడదు. ఆయన గొప్పతనానికి ఆవిడే కారకురాలు, కానీ ఆ గొప్పతనాన్ని ఆవిడ ఎక్కడా ప్రకటించదు. విశ్లేషిక్కడి కర్మమన్రో కరస్పర్శమెంద్రికే ఇరిక ఇవాళ అగలిగిందే నిన్నొప్పోమో ఎన్నెళ్ళు. ఏమండి ఉండలేను అంటుంది. దూరం అవడానికి కర్మ ఉంటే కదా దూరం అవుతారు. ఈవిడికి కర్మ అనేటువంటిది లేదు అండి. కర్మతో పాదీయవనుడై వైలక్షణ్యం మడియాగొల్లిగిరా. రెండు, ఒకటి నేను నిన్ను విడిచి ఉండలేను, అది నా బలహీనత. రెండవది నిన్ను విడిచిపెట్టలేనంత వైలక్షణ్యం నీలో ఉంది. ఇది చక్కటి పాయింట్. ఇరువైపులా కారణం అని చెప్పడం. నాకు నీ మీదంత ప్రేమ ఉంది, నేను ఇంతలా ప్రేమించే గొప్పతనం నీలో ఉంది. దాన్ని వైలక్షణ్యము అంటారు. చక్కటి మాట. వైలక్షణ్యం భోగ్యమామత్తనై என்றோ என்ன மார்க்கமாயிருப்பது ரத்னத்தை லபித்தால் இது நமக்கு தொங்குமோ என்னோ துணக்கு துணக்கென்னும் அவனை போலே அவன் மார்பிலே இருந்த కలిచైవదన్ ఎన్నో అస్తానే భయశంకై పండుగిరాள். ఏమండి ఆవిడెందుకండి భయపడ్డాం? అస్తానే భయశంక అంటారు. అంటే అక్కర్లేని చోట భయపడ్డాం. ఓ సెక్యూరిటీ అంతా ఉన్నా కూడా మధ్యలో ఉన్నవాడు గిలగిలాడుతున్నాడు అంటే అక్కర్లేని చోట వాడు భయపడుతున్నాడు అని అర్థం. ఒక్కొక్కసారి అది వికటిస్తుంది అనుకోండి. సెక్యూరిటీయే ప్రమాదం తెచ్చిన కేసులు లేవండి. సెక్యూరిటీయే శత్రువులుగా మారినవి కూడా ఉంటాయి. ఆ సౌందర్యం అంత భయంకరంగా ఉండేటువంటిదన్నమాట. ఓ రత్నం దొరికింది, బాబాయ్ ఈ రత్నాన్ని దాచగలమా. ఆ రత్నాన్ని చూసినప్పుడల్లా భయపడినట్టుగా ఈయన ఇంత విశిష్టమైన వ్యక్తిని నేను విడిచి ఉండగలనా అని భయంతో విడవకపోయినా ఆ ఊహే భయాన్ని కలిగించి విడవలేను అంటోంది. ఇది చాలా మంచి అర్థం. ఆ ఊహతోటే బాబాయ్ నేను విడిచి ఉండలేను అని ముందే అనేస్తోంది అన్నమాట. అవన్ మారులే ఇరింద కలిచే విధంగా నస్తానే భయసంకై పండుగరాడు ఇరయ్యం మగలిగిల్లే. ఎంతసేపు అమ్మా విడిచి ఉండడం? క్షణం అండి. ఒక తల్లి కొడుకుని చంటివాడిని కౌగలించుకుంది అనుకోండి, మధ్యలో కాస్త లూజ్ అయ్యాక మళ్ళీ కొంచెం ఇలా దగ్గరగా తీసుకుంది గట్టిగా. ఈ కొంచెం వదలి కౌగిలి సడలి
మళ్ళీ దగ్గరగా తీసుకునే లోపు కూడా నిన్ను వదిలి ఉండదు. అది ధైర్యంలో ఉన్న అర్థం. ఎంత లోపల అర్థాన్ని చెప్పారో చూడండి. ఎవరిని కౌగలించుకున్నా దానికి కొంత శక్తి అయ్యాక కొంచెం సడలింపు వస్తుంది. పట్టు బిగింపు సడలుతుంది. ఆ సడిలే క్షణం కూడా నేను నిన్ను వదిలిపెట్టి ఉండలేను. అంత గట్టిగా పట్టుకుని ఉండాలి అన్నమాట. సంశ్లేషాంగమాన విశ్లేషము పరాగమార్థం. సంశ్లేషలో అంగమే విశ్లేషం. అంటే గట్టిగా కౌగిలించుకున్నప్పుడు ఆ చేతులు కుదరకో శరీరాన్ని అక్కడ వక్షస్థలం మీద పెట్టినప్పుడు స్థలం చాలకో కొంచెం ఇలా సర్దుకోవడం అది కూడా సహించలేము. అంత బిగి కౌగిలి అన్నమాట. అవన్ మార్మిలే ఇరిందు గుండెల మీద వాలి అవన్ ముగత్తై సయ్యాద సునయ్యడై మాలే. అంటే ఆ ముఖాన్ని అవన్ ముగత్తై నొక్కి గుండెల మీద ఉండాలి, ముఖం కేసే చూస్తూ ఉండాలి. ఇది ప్రణయార్థాలలోనూ చెప్పుకోవచ్చు, వాత్సల్యార్థాల్లో కూడా చెప్పుకోవచ్చు. పిల్లలు ఏం చేస్తారు, గట్టిగా పట్టేసుకుని మనం ఏదో పని చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఇటు చూడు నాకేసి చూడు అని తిప్పేస్తూ ఉంటారు. ఆ చూపు కూడా వాళ్ళ మీదే. అంటే వాళ్ళకి సర్వస్వం, మా అమ్మకి సర్వస్వం నేనే అన్న భావన వాళ్ళకి కలగాలన్నమాట. అందుకని ఎలా ఇచ్చారు, ముగత్తై నొక్కి ఉన్నై అగలశక్తయ్యాగిరిలేనెన్నో అవన్ వైలక్షణ్యత్తై అవనకు కొచ్చొల్లిగిరారు. నీలో ఇంత గొప్ప గుణాలు ఉన్నాయి స్వామి, అందువల్లే నేను నిన్న విదిలి ఉండలేకపోతున్నాను స్వామి అనేటువంటి మాటని అంటున్నారు అన్నమాట. స్వత సర్వజ్ఞనాయిరిగ్రవంతన్నుడయ్య వైలక్షణ్యం స్వకీయ జ్ఞాన దుఃఖ విషయమన్రో இவள் சொல்ல அறியும் விட அவனுக்கு ஞான கொத்தையன்றோ என்ன இவள் சொல்ல వరిందిల నాల్గిల అవన్ ప్రణయత్వత్తికు కొత్తయ్యామే. ఎందుకండి చెప్పడం, ఆయనకు అర్థం కాదండి ఇవన్నీ. అర్థం అయినా సరే మాట అంటే ఆ మాటకి బలం ఎక్కువ అండి. ఇది చాలా మనస్తత్వ శాస్త్రం. చాలా ఒకళ్ళకి మన మీద ప్రేమే, మనసులో ప్రేమ ఉంటే సరిపోదండి, పెద్ద పాఠం చెప్పారు ఇక్కడ. నువ్వు ప్రేమని ఏదో ఒక రూపంగా వ్యక్తపరచాలి. మా ఇష్టమే మాకు, అలా అందరిలాగా బయటపడడం ఇష్టం ఉండదు అంటే కుదరదండి. అరే నీకు ప్రేమ ఉంది అన్నది నీ మాట ద్వారానో, చేత ద్వారానో, క్రియ ద్వారానో, బహుమతుల ద్వారానో ఉన్న ప్రేమని వ్యక్తం చెయ్యాలి. అండవెందుకండి ఆవిడ నేను విడిచి ఉండలేను అని అంటే ఆ ఆనందం వేరు. అది ఎవరికి వాళ్ళు అన్వయించుకోవడమే. మిమ్మల్ని విడిచి నేను ఉండలేనండి అని అవతల వ్యక్తి అంటే ఆ వ్యక్తి పొందే ఆనందం ఎంత బాగుంటుంది. కాబట్టి మాట అనడంలో కూడా దివ్యానందం ఉంటుంది. తనకుంతన్మయ్యే అరియవరియా నేను సొల్లా నిన్నదిరే. ఆయనకి ఆయన గొప్పతనం ఆయనకే తెలియని ఆయనకి ఇదిగో నువ్వు ఇంత గొప్పవాడివయ్యా, నిన్ను నేను విడిచి ఉండలేనయ్యా అంటే ఇంత గుండెలు ఉప్పొంగిపోతాయి అన్నమాట. అంటే ఒక దివ్య ఆనందం కలుగుతుంది. జగత్ సృష్ట్యాదిಗಳೇ ఇరే జ్ఞానత్తుకు విషయం జ్ఞానమదే కొండెల్లా கர்மமங்கள் செய்து என்னதிரே. நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் லைன். அகல இல்லே நிறையும் என்கிற பாசுரமும் சொல்ல மாட்டாத దశை ఇరే అవన్ దశే. ఇది ఇంకా బాగుంది. అది చెప్పిన స్వామికి 1% మార్క్ ఎక్కువ వేస్తారు. అందువల్లంటే నాయకుడు కదండి. ఆవిడ నిన్ను విడిచిపెట్టి ఉండలేను అంటోందిటండి. ఆయన ఆ మాట కూడా అనలేనంత స్థితిలో ఉన్నట్ట. అది ఈవిడ అనేసింది, ఆవిడ అనలేదు, అది ఆయన అనలేదు అంతే. ఆయన హృదయం కూడా అలాగే ప్రేమతో నిండిపోయింది. అవన్ వైలక్షణ్యం కండి ఇవిడి అవను కుండాన ఏత్తం. ఈవిడేమో ఎంత గొప్పవాడని అలా ముఖాన్ని దర్శిస్తాడు. విశ్లేష దశയിൽ అవనం పాసురత్తే కేణమత్తనయ్యిరే. ఆయనేమో ఆవిడ మాట్లాడేది అలా వింటూ నేను అంతే అని నీకు వేరే చెప్పాలా అన్నట్టు చూస్తున్నట్టండి. ఎంత తెలివైన వాడు.
ఆ మాట కూడా అనవలసిన అవసరం లేదు, నేను చెప్పాలా అది నీకు వేరే అన్నట్టుగా చూస్తున్నాడు. మా సాధుర్గన్నది విషయ అన్నాడు ఇవారు. సీతమ్మ వారు ఏముందండి, నేను ధారయిష్యామి మా సంతు జీవితం శత్రుసూదన మా సాధుర్గన్నది విషయ త్వయాహీన నృపాత్మజ. హనుమా ఒక్క మాట చెప్పు, ఒక్క నెల కంటే నేను ఆయన్ని విడిచి బ్రతికి ఉండలేను అని ఆవిడ అంది. ఆయనంత తెలివైన వాడు చూడండి. నజీవే క్షణమపి వినాకామసితే క్షణం. చిరంజీవిత వైదేహి నన్నాడు బతుకుతుందా, నేనైతే క్షణం కూడా బ్రతకలేను. ఇది మాటలలోని ప్రేమని ప్రకటించడం. ఎవరు బ్రతకకుండా ఉన్నారండి. ఈయన వచ్చేదాకా ఆవిడ బ్రతికుంది, ఆవిడ తెచ్చేదాకా ఈయన బ్రతికున్నాడు. మరి ఆ మాటలలో ఏంటండి, ప్రేమ వ్యక్తీకరణ అంటే భావం వ్యక్తీకరణ అంత ముఖ్యము. ఇది చాలా మంచి పాఠం సమాజానికి అనిపిస్తుందండి. చాలామంది మీరంటే మాకు ఎంతో భక్తి అండి, కానీ మీ మాట ఒక్కటి మేము వినం. ఇదేం భక్తి అండి? ఇలా కూడా ఉంటాయా? పెద్దవాళ్ళని గౌరవం అంటే వాళ్ళు చెప్పింది వినాలి కదా. అలా కాదు, ఇక్కడ ప్రేమ ఉండాలి, ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తం చేయాలి, అది మాట ద్వారా వ్యక్తం చేయాలి, చెప్పిన పని చేయడం ద్వారా వ్యక్తం చేయాలి. దీన్ని పెద్ద వేదాలలో ధర్మాలుగా శ్లోకాలుగా ఏదో త్రిభిగి పుత్రస్య పుత్రతాన్ని కొడుకు ధర్మం ఏమిటండి అంటే జీవతో వాక్యకరణాత్ ఒక మాటలోకి తీసుకెళ్ళిపోయారు. తండ్రి చెప్పిన మాటని చేసి చూపించాలి కొడుకు. జీవత తండ్రి బతికున్నన్నాళ్ళు మాట వినాలి. తండ్రి లేడనుకోండి, ప్రత్యర్థం భూరి భోజనాత్ ఆ రోజును తలుచుకుని ఆయన పేరిట 10 మందికి చక్కగా పవిత్రమైన కార్యక్రమాలు జరపాలి అని. అందువల్ల ఇంతకీ ఆయనేమో ఆవిడేమో నెల్లాళ్ళ కంటే ఉండలేనని, ఆయనేమో క్షణం కూడా ఉండలేను అన్నాడు. பரதந்திரனாயிருப்பார்க்கு உடையவன் வருந்தவையும் பெருக்க வேணுமிரே சுதந்திரனுக்கு அதுவும் வேண்டாவே. இப்படி உபயமும் விலட்சணமான மிதனம் ఉద్దేశ్యமாக இருக்கிற ముముక్షులకు వారి కురైయుండో? ఇది ప్రశ్న. ఈ విధంగా ఉండే చేర్తిని సేవించేటువంటి ముముక్షువులకి లోపం ఉంటుందా? మనం అదృష్టవంతులం, అలాంటి తల్లిదండ్రులు లోక జననీ జనకుల్ని మనం పొందాము. ఇవరుగడై తనితనియే పత్తినార్కు స్వరూప వినాశనమిరే. ఎన్నిసార్లు చెప్తారు తనితనియే. లేదండి రాముణ్ణొక్కనే సేవిస్తా, లేదండి సీతనొక్కనే కోరుకుంటా అంటే నష్టాలు చూశారు కదా. మిథునమే ఉద్దేశం నెరపార్కు సరిపోవ జీవనమిరే. ఇద్దరిని కలిసి ఆశ్రయిస్తేనే జీవితం ఉంది, ఒక్కళ్ళని ఆశ్రయిస్తే జీవితం లేదు. రావణాదిగల్ పక్కలే ఇవర్థం కాణవమా. ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నారు. రావణాసురుడు అమ్మే కావాలనుకున్నాడు, అయిపోయింది వాడి పని. పలర్ మేల్మంగై కోవెల్ రుజీషమానదాదం. చాలా మంచి పదం అండి. రుజీషం అంటే సారము లేనటువంటి, అసారం అన్నమాట. అది పరిమళమే వడివాన పోలే ఇరిందళ్ళ సౌకమార్యమం. అమ్మ ఎలా తయారైందో చెప్తుందండి వేదం. పువ్వులలోని పరిమళాన్నంతటినీ సేకరించి ఆ పరిమళానికి ఒక ఆకారాన్ని ఇస్తే అమ్మ అయిపోయింది. అది ఆవిడ. అమ్మ ఎలా అయింది అంటే పరిమళమే రూపుదాల్చిన తల్లి. నిత్యానుభవ్యమాన పరువము. ఆ పరిమళం ఒక్కటే రూపుదాల్చి మళ్ళీ అది బాలికలాగో వృద్ధురాలాగో ఉంటే సరిపోదు. మంచి మంగయి. మంగయి అనే పదం యౌవనవతి అనేటువంటిది. అది అవన ఎగలగిల్లి అని అన్నప్పన వల్ల పరికరత్తయ్యుడయ్యవళ్. అది ఆ వైలక్షణ్యం, ఆ పరువం కలిగినటువంటి అమ్మ. అగలగిల్లి అని అన్నగారాళిరే. ఆవిడందండి ఈ మాట. అంటే మనకి చాలా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఏమిటి అంటే
అన్న ఆవిడ గొప్పతనం. ఒకటి మార్దవం, రెండు పరిమళం. అన్న అవతల వ్యక్తి యొక్క గొప్పతనం, వైలక్షణ్యం, అంత గొప్పతనం ఆయనలో ఉంది కాబట్టి ఆవిడ అలా కోరుకుంది. అంటే అటు ఇటు కూడా రెండు వైపులా పదునే అన్నట్లుగా ఉన్న కీర్తి. ఉరై మార్ప అవన్ మార్విచ్చువాడు అరిందు పెంబు. ఆ గుండెల మీద కొలువై ఉన్న ఆనందాన్ని అనుభవించిన తరువాత పిరందగమానవో మున్నెరించుముల్లోపాధ్యాయిత్. పిరందమాన పువ్వం పుట్టినటువంటి పుష్పాన్ని కూడా మర్చిపోయింది. ఇది లోకల్గా ఒక ఉదాహరణతో చెప్తారండి. అత్తారింటికి వెళ్ళినటువంటి అమ్మాయి మళ్ళీ పుట్టింటిని తలెత్తుకోలేదు అంటే అత్తారింట్లో ఎంత ఆనందంగా ఉందో అన్నట్లుగా పుట్టిన పువ్వుని కూడా మర్చిపోయి స్వామి గుండెల మీద చేరిన తల్లి. చాలా చక్కటి పోలిక. శ్రీ జనకరాజన్ తిరుమగళ్. జనకరాజన్ తిరుమగళ్ సీతామాయి. పెరుమాళే కైపడెత్త పెన్బో. స్వామిని చేపట్టిన తర్వాత శ్రీ మిథిలీయదాపోరం. ఈ మిథిలని మళ్ళీ తలుచుకోలేదు. అసలు ఇంకా రామాయణంలో మళ్ళీ సరదాగా పుట్టింటికి రావడమో చేయడమో ఆ కథలే ఎక్కడా కనపడవండి. అదో దివ్యమైన కథలా ఉంటుంది ఆలోచిస్తున్న కొద్దీ. నోపజనం మొక్తన్ నోపజనం స్మరణిదం శరీరం. 395వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ముక్తుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పారండి ఇది ఇప్పటికి. దేహాన్ని విడిచి ముక్త, దేహాన్ని విడిచి పైకి వెళ్ళిపోయింది జీవుడు. పొరపాటును కూడా దేహం చేసి చూడండి. అలాంటి వాడి కోసం మనం గొల్లుమని ఏడుస్తూ ఉంటాం. అది వేదాంతం అంతా అందులో ఇమిడి ఉంది. నోపజనం స్మరణిదం శరీరం. విడిచిన వాడి శరీరాన్ని పొరపాటును కూడా తలచడు. ఎన్ని సంసారத்தை నినయ్యాదాపోవడం. అలా సంసారాన్ని తలుచుకోకుండా అవన్ మార్విల్ భోగ్యத்தை அறிந்த பின்பு ఆయన గుండెల మీద ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించిన తరువాత పువ్వైన తిలళ్. పువ్వుల యొక్క గొప్పతనాన్ని, పద్మంలో పుట్టినవిడ పద్మాన్ని పుట్టింటిని కూడా మరచిపోయింది. కలర్మేల్ మంగై అన్న దానికి ఇంత విశేషార్థాన్ని ఇస్తున్నారండి. అసంకుచిత జ్ఞానరాయిరెక్కచ్చైదే సంసారத்தை காணாத விடம் ஞானை குறை என்றே భోగ్యతాది సేమరే ఇవడం భోగ్యతయ్యాలే ఇరే కాణాదొలిగిరదు. ఆవిడ జ్ఞానానికి అసంకుచితత్వం లేదు, ఉంది. సంకుచితత్వం లేదు అంటే లిమిటెడ్గా ఉండడం లేదు. విస్తృతమైనటువంటి జ్ఞాన స్వరూపిణి. అలాంటి ఆవిడ ఆయన గుండెల మీద భోగ్యత అతిశయాన్ని తలచుకొని ఇవ్వడం భోగ్యతలయ్యాలే ఇరే కాణాదొలిగిరదు. చేరిన ఆవిడ గొప్ప ఆవిడ, చేర్చుకున్న ఆయన గొప్ప ఆయన. అప్పుడు ఆ శక్తి ఎలా ఉంటుందో మనం ఊహించుకోగలం. ఉరై మార్ప ఇవళ్ పూవై కాణాదో పారి తిరుమార్కవరుగు అవయవంగళై కాణాళ్. ఆవిడ ఎలా చేరిందంటే ఆ గుండెలు తప్ప ఇంకా ఆయన గురించిన మిగిలిన పాదాల హస్తాల అసలు ఆలోచనే లేదు. నీ కౌగిలిలో ఎంత ఆనందమా అని తన్మయురాలైపోయి ఉంది. మత్తుళ్ళ అవయవంగళ్ కుమరకడెందుకో మత్తనై అవన్నీ అనుకుంటున్నాయట. ఇవిడ మన మొహం కూడా చూడడం లేదే అని బాధపడేలాగా ఇవళ వాళ్ళు సొల్లెద్దా ఎత్తు. స్త్రీ శబ్దమం మతిపిల్లర్థమం పురుషకారం వెండు కయ్యాలే సొల్లెవద్దు. అదే స్త్రీ శబ్దం అంటే ఆవిడ 6 అర్థాలు మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం అనుకోండి. వింటుంది, వినిపిస్తుంది ఇత్యాది గుణాలన్నీ చెప్పుకున్నామే. అలాంటి తల్లి మధుపిల్నిచ్చే యోగత్తుకు ప్రయోజనమైన సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఆశ్రయించే ఉంటుందండి. ఆశ్రయింపార్కో కాలం పార్క వెండాదపడి సదా సన్నిహితం. ఇగో ఇప్పుడు ఉంటాను ఇప్పుడు ఉండను అని లేదు, సర్వకాల సర్వావస్థలలో కూడా ఉంటాను. అలాంటి తల్లి, అలాంటి ఆవిడ ఆయన వక్షమ్మి చేరి ఉంది. నిగరవి పొగజాయి. ఇక్కడి నుంచి నారాయణ అనే శబ్దాన్ని చెప్తున్నారు.
మీరు ఎప్పుడు నారాయణ నామాన్ని భావించినా సరే 4 గుణాలు తోకల్లా వచ్చేయాలి. నారాయణుడు నారాయణ అంటుంటారు మన స్వామివారు కదా, అలాగా ఆ నారాయణ శబ్దానికి 4 తోకలుగా పెట్టేసుకోండి, పువ్వుకు రేకుల్లాగా. ఏమిటండి అవి? స్వామిత్వ, సౌశీల్య, సౌలభ్య, వాత్సల్య, ఈ 4 రేకులండి. ఆ నారాయణుడు మధ్యలో ఉన్నాడండి. అదే నరాజ్యాతాని తత్వాన్ని, నరాజ్యాతాని తత్వాన్ని పద్మపురాణంలో ఎంగిరిపడే ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಮಂ ಅರ್ಧಮಾಗಚ್ಚಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಆಶ್ರಯತ್ವಕ್ಕೆ ஏகாந்தமான சௌலபியாதி குணங்களை 4 சொல்லி போருவர்கள். ఈ నారాయణ శబ్దానికి మన పూర్వాచార్యులు 4 అర్థాలను విశేషంగా చెప్తారు, రాసుకుని ఉంటారు. మళ్ళీ స్వామిత్వ, ముందు వాత్సల్య, స్వామిత్వ, సౌశీల్య, సౌలభ్య, ఈ 4 గుణాలు నారాయణ శబ్దానికి. దాన్ని చక్కగా మనకి ఉదాహరణలతో చెప్తారు. ఈ పేరా వ్యాఖ్యానం చాలా మధురంగా ఉంటుందన్నమాట. ఆ గుణங்களுக்கு క్రమమరడి చేయగిరారివారు ఆ గుణాలనే ఆర్డర్లో చెప్తున్నారు మనకి. ఆ గుణంగా చల్లుగిన విడத்தில் అది చెప్పేటప్పుడు వాత్సల్యం మున్నాగ చల్లువానెన్నెల్, ఫస్ట్ ప్లేస్ వాత్సల్యాన్ని. ఎందుకండి దానికి ఫస్ట్ ఇచ్చారు? ఎన్ని పాపాలు వెళ్ళామంటే ముఖం నిండా మన పాపాలే కనిపిస్తాయి ఆయనకి. ఆ పాపాలని మంచిగా భావించే గుణం వాత్సల్యం. రే పాపాలు చేసావు బట్టే నేను నిన్ను రక్షించాలి, పుణ్యాలుంటే నీ పుణ్యమే నిన్ను రక్షిస్తుందిరా అనుకునేంత విశాల హృదయం కలిగిన గుణం ఏదండి అది? స్వామిత్వం, వాత్సల్యము అనేటువంటిది. సాపరాధనాగయ్యాలి, అపరాధాలతోటే ఉంటాడు కూడా. అపరాధం వాటితోటే ఉంటాడు, విడదీసి ఉండవు. మనం అన్నామంటే మన పాపాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ అపరాధం కొరికేకు పురుషకాలమా వేండినాల్. ఆ అపరాధం ఆయన చూడకుండా ఉండాలంటే అమ్మ పక్కన ఉండి కక్కనేసేస్తుంది. దోషాలన్నీ కనపడకుండా పోతాయి, ముఖం మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అబ్బో మా వాడు వచ్చాడు అని ఆదరిస్తాడు. ఈ గుణాలు కనపడకుండా చేస్తుంది, దోషాలు కనపడకుండా చేస్తుంది అమ్మ. అనంతరం అపరాధం భోగ్యమాన గుణం ఉన్నాక వెండగయ్యాలి. ఇంకా ఇంకో అడుగు ముందుకేసి చెడ్డగా కనపడిన ఆ గుణాలే మంచిగా కనపడేలా చేస్తుంది. ఏమండి, వాడు ఎర్రగా చూశాడు అనుకోండి, ఏంటి వాళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి, ఎందుకు ఎర్రగా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు? మిమ్మల్ని ధ్యానించి 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 నిద్రలేక కళ్ళు ఎర్రపడ్డాయి తప్ప. అంటే అది దోషగుణం. దాన్ని ఏమో చక్కగా మంచిగా మరి చేసి అన్వయం చెప్పేస్తుంది అన్నమాట. నిగరల్ పుగజాయన్న వాత్సల్యத்தை காட்டுமோ என்னில் இதுக்கோ பொதுரு குணம் உண்ணாக வெண்டுகையாலே. நிகரில் புகழா என்ன வாத்சல்யத்தை காட்டுமோ என்ன இதுக்கோ பொருள் கத்தியத்திலே అపార కారుణ్య సౌశీల్య వాత్సల్య గుణంగళోడ పవిత్ర. రామానుజుల వారి శరణాగతి గద్యలో వాత్సల్యైక జగదే, అన్నిట్లో వాత్సల్యం చెప్పారు కదండి. మళ్ళీ వాత్సల్యైక జగదే అన్న పదం మళ్ళీ వెరీ స్పెషల్ గా వాడటం ఎందుకండి అంటే, ఆశ్రిత వాత్సల్యైక జగదే ఎంగిర గుణத்தை విశేషెయ్యాలి సొల్లిద్దు. ఒక్క తప్పు కనపడకుండా అన్ని గుణాలుగా మార్చేస్తుంది అమ్మ. పుణ్యకాలం ఈశ్వర వాత్సల్యத்துக்கு அடியான குணத்தை அடக்கை சொல்லுகிறது. அத்வயத்தில் பிறப்பாயிலே జనని వాత్సల్యాగిదరు. ఆవిడ దగ్గర అంత వాత్సల్య గుణం ఉంది కాబట్టే దోషాలని కప్పి గుణాలుగా మార్చి తండ్రికి చూపించేటువంటి తల్లి. ఎన్నయ్యాల్వానే రెండో గుణం అండి. ఇందాక పాయింట్స్ నోట్ చేసేసుకోవచ్చు. మొదటిది వాత్సల్య గుణం, రెండవది సౌశీల్యத்தை ఎన్నయ్యాల్వానే. నా స్వామి నా అండల్లో తండ్రి నన్ను రక్షించడానికి వచ్చావా. ఇది సౌశీల్యాన్ని అంటే మహతం మందై సహ నిరంతరేణ సంశ్లేష సౌశీల్యం.
గొప్ప వాళ్ళతో కలవడం గొప్ప కాదు. నాలాంటి ఎన్నయ్యాழ்వానే, నాలాంటి అపరాధులను కూడా రక్షించేవాడు ఎన్నయ్యాழ்వానే ఎన్ను కైంకర్య దశైపోలే ఉపకారంతో తంచల్ల పెరువరో ఆకించన్యమున్నాగ ఆశ్రయిత్తిరవరు ఎన్నెల్. 396 పేజీ ఫస్ట్ లైన్. அவன் கைவிடாமல் கைகள்ளு கைக்காக புருஷகாரத்தை பார்த்து வார்த்தை சொன்னார். பிரதம பதத்தில் அனந்தரம் உபாயத்தை பார்த்து வார்த்தை சொன்னார். இதில் నాட்டை பார்த்து சொல்லுகிறார். ఎంత క్లియర్గానండి. ఆవిడ పురుషకారమా, ఆయన యొక్క వాత్సల్య గుణమా, మనము ఆశ్రయించేట గుణమా, లోకంలో అందరూ పట్టేటువంటి ఉపాయమా, ఏది తీసుకోవాలి? தாமும் அவர்களிலே அந்நதமாரிரே விஷயாந்தரங்களில் நுழையால் லாபாலாபமே பேரிழவாகாதிருக்கிறவர்களிலே அந்நதமராயிருக்கிற தம்மை கர்மாத்யுபாயங்கள் சரோப விரோதியின் அரியந்தரையும் வர நிறுத்தி பிராட்டி புருஷகாரமாகத்தானே உபாயமும் தானே பிராபியமும் என்னம்படி பண்ணின ఉపకారத்தை சொல்லுகிறார். ఎంత ఉపకారం చేస్తుందండి తల్లి. ఆయనే ఉపాయం, ఆయనే ఉపేయం అని మనకి తెలియచేస్తుంది పక్క నుండి. అలా ఆయన మనస్సు మారుస్తుంది. ఇది సౌశల్యమానపడి ఎంగనే ఏమండి, దీన్ని సౌశల్యం అంటారు. అదే కదండి, గొప్ప వాళ్ళని గొప్పగా చూడడం గొప్ప కాదు, తక్కువ వాళ్ళలో తక్కువతనం విడిచిపెట్టి గొప్పగా చూడడం గొప్ప. ఇది మనకు పాఠం. మీరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో స్నేహాన్ని ఎలా కోరుకుంటారో అతి సామాన్యులను కూడా అలాగే ప్రేమించండి. ఈ సౌశల్య గుణం పెరుమాళ్ళ యొక్క లక్షణము. శీలమిహినామా ఏమండి, సౌశల్యం అంటే ఏమిటండి? మళ్ళీ మనకి పాత చెప్పింది గుర్తుంటుందో గుర్తుండదో అని రిఫరెన్స్. మాతో మందైసహ నిరంద్రేణ సంశ్లేష హాయం కనపడియే. మనతో పెద్ద వాళ్ళకి గొప్ప వాళ్ళకి మనకంటే అతి చిన్న వాళ్ళని ఒకేలా చూడడం. తన్మేన్మయ్యం మెన్మిరుమయ్యం పారాదే. వాడి గొప్పతనాన్ని తక్కువదనాన్ని చూడకుండా ఒక నీరాకలందా నిద్రారు నీళ్లలో నీళ్లు కలిసిపోయినట్లు మనం వాళ్ళతో కలిసిపోవాలి. అంత తేలికేం కాదండి. పాఠం చెప్పుకోవడానికి పాఠం వినడానికి చాలా బాగుంటుంది. కానీ మనం ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళతో గొప్ప వాళ్ళతోటే అటువైపే పరుగులు తీస్తాం తప్ప తక్కువ వాళ్ళ వైపు అడుగులు వేయం. అది నేర్చుకోండి, అది ముఖ్యం జీవితానికి. నిగరిలమునిక్కడంగళ్ విరంబం తిరువేంగడతానే ఎన్నో సౌలభ్యం. 4 పదాల్లో 3వదండి. సౌలభ్యం, వాత్సల్య, సౌశల్య, సౌలభ్య. அமரர்முனிக்கணங்கள் எங்கிறது வைவித்தியம் வைகுந்த தமரரும் முனிவரும் என்னும் பக்தை பாகவதை சகா என்னும் சொல்லுகையாலே நிகரில் என்பான் எண்ணங்கள் இவர்களுக்கு ஒருவரும் ஒப்பல்லார். பிரகதி சம்பந்தத்தாலே சம்சாரிகள் ஒப்பல்லர். பிரகதி சம்பந்தம் தான் நிர்கதராகையாலே முக்தரொப்பல்லர். జగత్ వ్యాపారాదిలుండాగయ్యాలే ఈశ్వరునొప్పల్లర్. ఎన్ని రకాల ఎంత చెప్తారండి. ఎవరు గొప్పవాళ్ళు? బద్ధుల, ముక్తుల, నిత్యుల కాదండి. ఎవరిది ఏ గొప్పతనం లేదు. అన్నిటి సమాహారమే పరమాత్మ సృష్టికి మూల కారకం. జగద్వ్యాపార వర్జితం ఎన్న నిషేధిత్తు భోగమాత్ర సామ్యలింగాచార్యన్న భగవదనుభవితలే అన్వయం. ఇది శ్రీభాష్యంలో సూత్రాలండి. మనకి భగవంతుడికి గుణాష్టకం అని 8 గుణాలు ఒకే రకంగా వచ్చినా కూడా మనకి భగవంతుడు లా చేయలేని పని సృష్టి కార్యం. మనం జగత్కారణత్వం కాలేమో, మిగిలినవి ఏవైనా చెయ్యగలమేమో కానీ ఆయనలాగా సృష్టికారకులము కాలేమో. விருந்திருவேங்கடத்தானே இவர்களுக்கு விருப்பமாவது இருட்டறையிலே విளక్కు పోలే పరమపదத்தில் కాటం. ఏమండి, తిరుమలకు వచ్చాడండి, అసలు ఆయనకి శ్రీ వైకుంఠ విరక్తాయ ఆ మాట ఎప్పుడు గుర్తుకు తెచ్చేసుకోవాలి. అబ్బే నాకు పరమ పదంలో అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదండి. అదేంటండి? ఏమండి, పగలున్న చోట దీపం ఎందుకండి?
నేను అక్కడ పరమపదంలో దీపంగా ఉన్నాను. నా కాంతి ఎవరు అనుభవించేవారు లేరు. ఈ సంసారం చీకటిగా ఉంది, ఇక్కడికి వస్తే నేను దీపంగా మీకు ఉపయోగపడతాను. అందుకని శ్రీ వైకుంఠ విరక్తాయ పరమపదத்தில் కాటిలం కానమం వానరమం ఎంగనపడియే. ఏమండి, ఈ తిరుమలలో సేవించుకునే వాళ్ళు ఎవరు? అమరర్ ముని కడంగల్ వానరం కానము వీళ్ళు వాళ్ళని కాదండి. దేవతా కోటి సేవించుకుంటారు, ముక్తులు జీవించుకుంటారు, కోతులు జీవించుకుంటాయి, సేవించుకుంటాయి, అడవులన్నీ సేవించుకుంటాయి, వృక్ష రూపంగా సేవిస్తాయి. ఏమి తిరువేంగడం అండి, ఎంత అద్భుత ప్రదేశం అండి. ఎత్తనయ్యేనం తాழ்ந்தார்க்கும் ఎలాంటి తక్కువ వాళ్ళకైనా సామాన్యులకైనా ముఖం కూడా తెరసేలాది గుణంగళై ఇంగే ఉండాగయ్యాలే, నాకు అందరూ సమానమే అని ప్రతి వాణ్ణి ఆదరించే వెంకటేశ్వర స్వామి. అంత గొప్పతనం ఆయనలో. అంగిల్లాదది మింగే పెరిగయ్యాలి. ఇది పరమపదంలో ఉందండి. అబ్బే, అక్కడికి అందరూ వెళ్ళలేరు కదండి, ఎంతో పుణ్యాలు చేసుకుంటే వెళ్తారు. తిరుమలయ్య అయితే హాయిగా ఎలాంటి వాళ్ళైనా స్వామిని సేవించుకోవచ్చు. విరింబువారిగళ్ళు ఆదరింపబడతారు. సౌలభ్యమానదు. ఇంకా సౌలభ్యం అంటే ఇంకా ఏంటండి, ఉయరందారోడు తాజందారోడు వాసియరా. గొప్ప ఉజ్జీవించేవాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు అనే భేదము లేకుండా సర్వ సులభనాన అర్చక పరాధీనత్వం. అర్చకులకి సులభుడై తిరువేంగడముడయానుగా 7 కొండల పైన వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి. కాబట్టి అన్ని అవతారాలలోకి కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి అర్చామూర్తి. అటు శ్రీరంగం, ఇటు తిరుమల కూడా, ఇవి రెండు కూడా ఇలాంటి అర్చా వైభవాన్ని ఇవాళ కొంచెం చిన్న అపాయింట్మెంట్ ఉండడం వల్ల ముందు ముగించేస్తున్నాను. రేపు చక్కగా చెప్పుకుందాం. పొగలన్నల్లా అడిగాడు, మీ పాదాలు తప్ప నాకు వేరే ఉపాయం లేదు స్వామి అనే విషయాన్ని రేపు చెప్పుకుందాం. దేవేశం కోలనాదన్నతైత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన జనగమశిరోయోగ భట్టార కౌచన్ గోవిందం పూరనాదేన సకురు కేశేంద్ర సింధుం యతేంద్రం మాలా దుర్గామనార్యో మమృజన తేరామ పద్మాక్షనాదం తిరుమాసే నమగదే సడవోపన్నాద మనసేరు యక్కండార్ మణపాల్ నమజన్ రామాణ వందార్ కుమారాదర్ అంబామిద్రాసర్ గోవింద కూరేసర్ భట్టర్ వేదాంతమనేరు కండర్ కంబడి జనం ఇవర్ జీరడిస్తేంద మాధవర్ పద్మనాభరవరొల్లాల తిరుపడియుండ్రే దేవకర్మ கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேரந்தனவே நமஸ்தே ராஜா ஜெகத்ராம நிவாசனே ராமானுஜாசன சுசன்யாசனே நமஸ்தே சைலநாத வந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரமப்ராப்தி கைங்கர்யசாரணே ஸ்ரீ சைலேசதயாபாசன மே பக்தியாதி குணார்ணவங்கதீந்திர பர்வணம் வந்தே ரம்யஜாமா தரமனுவார் திருவாய் மணிப்பிள்ளை மாழ்வாழ்வார் மனவாழ மாமன்வர் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழி கருளை மாநத்தோர் శ్రీరంగ సింహగిరిదేశిక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వైజం ఆశ్రిత భాగరేయం వెంకటారిదనోభం వేదాంతాచారిత శ్రీశముడేవర్మాంబగే శ్రీమతే సచ్చిష్య సేవిదం శ్రీలక్ష్మణాని వివిధం సంతి దేవదేత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై జయ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు. జై శ్రీమన్నారాయణ.